반갑습니다. SH 종합영어 이상헌입니다. 오늘 8강. 자, 6달러 전체 지문을 한번 읽어보겠습니다. For most practical purposes, these differences are unimportant, but to the painter, they are all important. The painter has to unlearn the habit of thinking that things seems to have the color which common sense says they really have, and to learn the habit of seeing things as they appear. Here we have already the beginning of one of the distinctions that cause most trouble in philosophy, the distinction between appearance and reality, between what things seems to be and what they are. The painter wants to know what things seems to be. The practical man and the philosopher want to know what they are. But the philosophers wish to know this is stronger than the practical man's and is more troubled by knowledge as to the difficulties of answering the questions. 자, 첫 번째 1번 부분을 한번 살펴봅시다. For most practical purposes. 가장 실용적인 목적을 위해서 these differences are unimportant. 자, 주어가 these differences. 이러한 차이점들은 중요하지 않다. But. 자, 등위 접속사 but가 나왔으니까 새로운 SV가 등장하죠. 새로운 이제 해석, 독해가 시작되는 거예요. But to the painter. 화가에게는 they are all important. 그것들은 위에서 말한 these difference, 그 차이점들은 all important, 매우 중요하다. 자, 그리고 이제 칼른하고 부연 설명하고 있어요. The painter has to unlearn. learn에다가 on을 붙였는데 unlearn이라 그러면 forget, 잊어버리다 그러면 learn하는 거는 기억을 하는 거잖아요. 그 반대니까 unlearn 그러면은 forget이라고 생각하면 되는 거예요. 잊어버리다. 화가들은 잊어버려야만 된다. 무엇을? The habit of, 무엇의 습관을? Thinking that things seems to have the color. 사물들이 things seems to have the color. 어떠한 색깔을 가지고 있다고 생각하는 습관을 잊어버려야 된다. 어떠한 색깔을 가지고 있냐면 the color를 이제 which가 수식하고 있어요. Which common sense says, 그 상식이 말하기를 they really have, 그들이 진정을 가지고 있다고 하는 그 상식이 말하기를, 상식이 뭐라고 말해요? 그것들이 여기서 복수 대의는 뭘 말하겠어요? 바로 위에 있는 things를 말하겠죠. 그 사물들이 진짜로 진정으로 가지고 있다는 그 색깔을 가지고 있다라고 생각하는 습관을 잃어버려야 된다. 그러니까 보통 상식적인 판단으로 딸기는 빨간색이야. 그러면 딸기는 빨간색이라고 생각하는 습관을 버려야 된다는 거예요. 그 생각하는 습관을. 그러니까 비록 상식적으로 딸기를 빨갛다라고 얘기를 하더라도 보는 각도에 따라서 그게 거무스름하게 보이는 면이 있을 수 있으니까. 그래서 그리고 and. 자, 그래서 and 다음에 또 다시 이제 새로운 독해 구조가 나오는 거죠. To learn the habit of seeing things as they appear. 그들이 보이는 대로 물건들을 보는 습관을 배워야 된다. 그래서 여기 has to에 걸리는 것이 has to unlearn. 그렇죠? has to unlearn 하나 걸리고, 또 두 번째는 어디가 걸려요? has to learn이죠. has to learn. to learn. 뭐뭐 하기를 또 배워야 돼요. learn the habit of seeing. 그 물건들을 as they appear. 그들이 보이는 대로 보는 습관을 배워야 된다. 그 말이죠. 이해합니까? 여기서 공통상관 어기가 has to인데 뭐뭐 해야만 된다. 이 has to에 걸리는 것이 첫 번째 unlearn, 잊어버려야 된다. 버려야 되는 거죠. 여기 하나 걸려 있고, 두 번째 and 나오고 has to learn, 배워야 된다 이렇게 나왔거든요. has to가 있으니까 여기서 to를 빼고 and learn이라고 해줘도 되는데, 어떻게 글 쓰는 입장에서는 to를 넣어주는 것이 오히려 읽는 사람이
요 구조를 그 연관짓기가 더 쉬울 수 있다라고도 볼 수 있을 것 같아요. 그래서 and has to learn이에요. and has to learn. 자, 이것이 이제 패러렐리즘 병렬 구조로 이거 나온 구조죠. 이해하셨죠? 자, 2번 들어갑시다. 자, 2번 해석을 해보면, 자, 해석이 좀 어렵죠? Here we have already the beginning of one of the distinctions that cause most trouble in philosophy. dash하고 부연 설명하고 있어요. dash, the distinction between appearance and reality, between what things seems to be and what they are. 자, here we have, 여기서 우리는 we have already the beginning of one, 무엇의 시작을 이미 가지고 있다. we는 여기서 이제 주어가 되고 S1, have already have죠. we already have, 가지고 있다. V1 첫 번째 수로가 나왔어요. 그리고 뭘 가지고 있어요? the beginning, 시작. 이게 이제 목적어 O1이 되는 거죠. 무엇의 시작? one of the distinction, 어떤 구별점, 차이점 중에 하나의 시작을 가지고 있다. 근데 the distinction이 이제 that의 수식을 받고 있어요. that cause most trouble in philosophy. 철학에서 대부분의 문제를 야기하는 어떤 구별점 중에 하나, 차이점 중에 하나의 시작을 우리는 이미 가지고 있다. 그 말이거든요. 그리고 말이 어려우니까 dash라고 설명, dash, the distinction between 겉으로 보이는 모습과 실제의 차이. 컴마하고 between 또 what thing seems to be 뭐뭐인 것처럼 보여지는 것과 and what they are, 그들이 실제로 그러한 것, 그들의 실제와 그들이 보여지는 것. 같은 말이 appearance와 reality죠. 그것의 차이라는 거예요. 그 차이점, 구별점 중에 하나를 우리는 이미 가지고 있다 그 말이에요. 이해하시겠죠? 지금 보여지는 것, appearance와 reality, 이것이 철학의 대부분의 문제를 야기하는 거라는 거예요. 실제와 보여지는 것, 보여지는 것이 실제와 다르기 때문이겠죠. 이해합니까? 자, 그다음 3번 봅시다. The painter wants to know what thing seems to be. 자, seem to be, seem에 대한 표현. 자, 이거 뒤에서 심화학습하기로 하겠습니다. 그래서 그 SVC 이형식 문장을 만드는 그 동사 중에서 굉장히 중요한 동사죠. seem이란 동사. look, appear. seem, look, appear. 자, 요거 심화학습하기라고. 화가는 보기를 원한다. What things seem to be. 사물들이 보여지는 것을 보기로 한다. 그러니까 러셀이 이해할 때는 화가들은 보여지는 것을 그리고 어떻게 보여지는가, 보여지는 것을 그리고 싶어 한다는 거겠죠. 그래서 화가들에 대한 입장을 얘기를 했고, 그 다음에 the practical man and the philosopher. the practical man, 실용적인 사람과 철학자들은 want to know what they are. 그들의 실제 모습을, 그들의 실제, 그것을 알기를 원한다 그랬거든요. 화가는 보여지는 것을 알기를 원하고 appearance에 가까운 거네, 그렇죠? 그리고 실용적인 사람과 철학자들은 reality를 말하는 거죠. 자, 마지막 4번 문장 해석해 봅시다. 자, 4번. But the philosophers wish to know this is stronger than this. is. 자, 여기서 is가 수로 V란 말이에요. 그러면 앞에 있는 그 주어는 뭐겠어요? The philosophers wish죠, wish. philosopher의 wish가 S가 되고 수로가 V가 되는 거예요. 철학자들의 소망, 바람, to know this. 그것을 알고자 하는 wish는 stronger than the practical man's. 그죠? practical man's wish. 그 실용적인 사람의 그 소망보다 강하다. 지금 바로 위의 문장에서는 이제 practical man하고 philosopher가 공통점이 뭐냐면은 그들의 실제 모습을 알기를 원한다 그랬는데 그 차이점을 이제 그들 두 사이의 차이점이 필라소퍼의 소망이 더 강하다는 거예요. And is more troubled by knowledge as to는 이제 about 그 말이죠. about, concerning.
무엇에 관한 the difficulties of answering the question. 그 질문에 답하는 어려움에 관한 지식. 어떤 지식으로 괴로워하냐면은 곤란을 겪냐면은 be troubled. 괴로워하고 고생하고 곤란해하는 거죠. The practical man's and is more. The philosopher들은 is more 그 여기서 philosopher의 wish죠. wish가 주어니까 여기서도 그 철학자들의 소망은 더 곤란함을 겪는다. 지식에 의해서. 지식 때문에. 무엇에 관한 지식? As to the difficulties of answering the question. 그 질문에 답하는 어려움에 대한 거. 그러니까 이런 거죠. 실용적인 사람은 철학자만큼 그렇게 더 깊이 파고 들어가서 고민을 하지 않는다는 거예요. 이것이 실존적인 모습인 것 같아. 이게 실제 모습인 것 같은데 그러면 이제 거기서 끝날 수 있는데 철학자들은 여기서 the question이 무엇인지 쓰시오 그러면은 좋은 문제가 되겠죠. 이 문제를 충분히 이해하게끔 질문을 주어진 다음에 여기서 말한 the question이 무엇인지 영어로 문장을 쓰시오 그러면은 여기서 the question은 뭐겠어요? 그 실제 the reality에 관한 그 뭐죠? What is the reality of the thing? 그 사물의 그 실제 모습, reality가 무엇인가라는 질문이겠죠. 그것에 대해서 철학자들은 프랙티컬한 실용적인 사람보다 조금 더 고민을 하는 사람들이니까 그러하다 그 말이에요. 자, 그래서 요 4번 문장에서 주어가 wish라는 명사란 말이에요. 블라블라 그렇게 나왔고 and라는 그 등위 접속사가 나왔고 그 다음에 is란 수로가 나왔어요. 그럼 is는 뭐예요? 그래서 앞에 있는 주어랑 똑같단 말이니까 그리고 the wish, their wish겠죠, 그죠? their wish. 그 철학자들의 wish is more 이렇게 들어가야 되는 거죠. 여기서 is의 주어를 philosopher라고 하면 안 되고 뭐라 그래야 돼요? philosophers wish로 봐야 된다는 거예요. 이해하시겠죠? 자, 194번 그룹 어휘는 무엇이냐면은 나타나다, 등장하다, 뭐뭐처럼 보이다, 뭐 떠오르다, 뭐 이런 내용. 그래서 왕래 발작 동사일 경우에는 will이나 shall을 쓰지 않고 is coming 이런 식으로 현재 진행형으로 미래를 대신한다는 거 이거 기억하고요. 자, 다음 문장. It seems like to rain heavily. 비가 엄청 올 것 같다. seems like to. 또는 It seems to me that she pretends not to know the place. not to know place. 그 장소를 모르는 채 하는 것 같은 것으로 보여요. 지금 현재 시점에서. 현재 시점에서 판단하기를 그녀는 그 장소를 아는데 모르는 것처럼 pretend to죠. 근데 이제 투부정사 부정할 때는 요 투부정사 앞에다 not 넣는 거죠. 모르는 것처럼 모르는 채 하는 것처럼 보인다 그 말이에요. 자, 2번 appear, seem, look, emerge 몸을 나타나다, 나오다, 드러나다, emerge, show up 또는 come up. 그래서 지금 우리 단순 부정사 그리고 완료 부정사 요 구별하는 게 굉장히 중요하죠. 자, 첫 번째 문장. He seemed to be rich. 자, 단순 부정사일 때는 주절의 시제와 그 다음에 to be 이하의 내용이 이제 시제 일치하는 거예요. 그는 보였다. 부자였던 것을 보이는 거예요. 과거에 내가 석 달 전에 글을 봤는데 그 사람 석 달 전에 부자인 것처럼 보였다 그 말이에요. It seems that that 이하한 것을 보였다. 그 that 이하를 이제 과거 시제로 똑같이 써야 되는 거예요. He was rich. 이제 단순 부정사이기 때문에 시제가 일치한다 그 말이에요. 자, 밑에 문장. He seemed to be가 아니라 to have been. 시제가 하나 앞섰다는 것을 표시하기 위한 공식으로 이제 이런 완료 부정사 쓰죠. have pp로. 그러면은 it seems that 그 요거보다 하나 앞선 대과거를 써야 돼요. 그가 부자였었던. 그가 이제 지금은 그 당시에 부자의 외모는 아니었는데 그 사람 말하는 거나 어떤 품위를 봤을 때는 굉장히 부자였던 것 같다 말이죠. It seems that he had been rich. 이런 식으로 과거 완료 시제로 문장을 영작을 할 수 있어야 되는 거예요. 알겠죠? 자, 그 다음 He appears not to know the truth of the accident.
not to know. 단순 부정사란 말이에요. 그러니까 시제 일치시키면 돼요. 그는 그 사건의 그 진실을 모르는 것으로 보였다. 그 말이에요. 문장을 바꿔. It seems that 지금 이제 여기서 he appears도 이게 현재니까 이것도 이제 현재 써야 되죠. seems 현재 일치시켜서 그는 does not know the truth. 그러니까 모르는 것처럼 보인다. 그 말이죠. 자, 그 다음 문장. He seems to have forgotten. 자, 완료 부정사가 나왔죠. 완료 부정사가 나왔으니까 시제가 앞선 거예요. 그들은 보인다. 어떻게 보여? Forgotten the meeting. 그 forgotten about meeting 있는 것에 대해서 잊어버렸던 것으로 보인다. 지금 보인다고 판단은 이거 현재란 말이에요. 현재 내가 판단하는데 그 사람들 모의 회의가 있었던 것을 잊어버렸던 것 같아. 이렇게 이제 판단한 거죠. 다음, he appears to have been running. 완료인데 완료에다가 진행이죠. 완료에다 진행 표현으로. 그래서 어쨌든 완료 부정사 썼어요. For a while. He appears to have been running for a while. 꽤 상당 기간, 일정 시간 뭐뭐 했었어. 달렸었어. 근데 달리고 있었던 거죠. 달렸다? 그 ing니까 달리고 있었던 것으로 보인다. 그가 왜냐면 지금 막 땀을 엄청 흘리고 있거든. 그러니까 어느 정도 꽤 땀이 날 정도로 어느 정도 시간을 달리고 있었던 것으로 보인다. 그 말이죠. 이해가시죠? 자, 다음 문장. It appeared to have been a misunderstanding between us. To have been 완료 시제네요. 그러니까 하나 시제 앞선 거예요. It appeared. 그러니까 과거의 시제예요. 과거에 그렇게 보였다는 거예요. 1년 전에 사건을 회고하는 거예요. 1년 전에 내가 일을 회고하는데 그때 그런 판단이 들어. 무슨 판단이 들었어? 뭐뭐가 있었었어. 그 판단하기 전보다 대각으로 오해가 있었다. 우리 사이에 오해가 있었던 것으로 그때 판단되었다. 그 말이죠. 이해하시죠? 그러니까 there appeared 과거 시제를 쓰고 그다음 완료 부정사로 to have been a misunderstanding 이렇게 할 수도 있고 it를 쓰면 it appeared that 그다음에 이제 여기 이제 그 과거 완료가 해야 되는 거야. had been a misunderstanding between us 이런 식으로 자 이렇게 바꿔쓰기 할 수 있겠죠 문장을. 자 그 원리는 아주 명백합니다. 간단하니까 실수만 안 하면 돼요. 완료 부정사냐 단순 부정사냐에 따라서 단순 부정사, 완료 부정사에 따라서 그 시제 일치시켜 주는 거. 다음 문장. It seems to have 저 완료 부정사 나왔네. have taken longer than expected to complete the project. 그 프로젝트 그 계획을 완성하는데 than expected 기대되어졌던 것보다 더 오래 시간이 걸렸던 것으로 보인다. 지금 현재 시제죠. 현재 판단하는 거예요. 현재 그렇게 판단이 들어. 그리고 현재 그렇게 보여. 모았던 거로 기대되었던 예상했던 것보다 그 프로젝트를 완성하는데 longer 더 많은 시간이 걸렸던 것으로 보인다. 그 말이죠. 다음 문장. It appears to have been 또 완료 부정사가 나왔네요. A successful launch of the spacecraft. 우주선의 이제 우주선 발사에 성공적인 발사가 있었던 것으로 have been a successful launch the spacecraft. 우주선을 시작시키는 거, 발사시키는 거, 성공적인 발사가 있었던 것 같다. 자, 이해하시죠? 그 다음 문장. It seemed. 자, 판단이 과거 시제네요. 그죠? 그 다음에 완료 시가 나왔어. 그러니까 이거는 과거 완료의 내용이죠. Have been a peaceful protest until the police arrived. 경찰이 도착할 때까지 평화로운 protest, 저항 시위가 있었던 것으로 보여졌다. 그 말이죠. 그때 보여졌던 거, 과거 시제보다 그들이 평화 시위를 한 거는 대과거란 말이에요. 그렇죠? 그래서 그들이 peaceful protest를 했던 것으로 판단이 된다는 얘기죠. 자, 그 다음 it appeared. 자, 과거 판단이네. 그죠? 보여졌다. 그 다음에 이제 완료 시제가 나왔어요. Have been a mistake in the calculations that led to the error. lead to the error. 실패를 이끌었다 그 말이죠. 오류로 이끌었던 그 계산에서의 mistake가 있었던 것으로 과거에 판단을 했는데
그 오류로 이끌은 그 계산상의 미스테이크가 있었던 것으로 보인다 그 말이에요. 판단하는 것보다 그 계산상의 미스테이크 있었던 게 시제가 하나 앞선 것이죠. 자, 그 다음 as if 구문을 또 연관. 첫 번째 문장. She seemed as if she had a happy time at the party. seemed 보여졌다. 자, 판단은 한 시간은 과거 시제예요. 과거에 내가 판단을 했어요. 어떤 내용을 판단했어요? as if 그녀가 she had a happy time. 그 파티에서 그, 그 즐거운 시간을 가졌던 것으로. 그 단순 그 she had a 과거 시가 나왔잖아요. 그럼 이거는 그 as if 마치 못못인 것처럼 즐거운 시간을 가졌던 것처럼 보였다. as if. 근데 이거 반대말은 반대 내용은 뭐냐? 그렇지만 she was bored there. 거기서 그 파티에서 지루했었다 그 말이에요. 다음 문장. The child was merry as if her mother had not died. 마치 그녀의 어머니가 시제 앞서서 돌아가시지 않은 것처럼 그 아이는 명랑했다 그 말이에요. 어머니가 돌아가신 게 사실인데 돌아가지 않은 것처럼 그 말이죠. 위에서는 해피하지 않은데 해피한 것처럼 했다 그 말이에요. 다음 장. It sounds as if you were not for the plan. 마치 모처럼 들린다. 모처럼 들려? You were. 가정법이니까 너가 그 계획에 반대하고 있는 것처럼 들린다. 하지만 전혀 그렇게 내 귀에는 그렇게 들리지 않는 걸 그 말이거든요. But I know you are enthusiastically for the plan. before는 뭐뭐에 찬성하다 그 말이죠. before something. be against something 그러듯이 before something. 근데 이제 강조 부사로 enthusiastically 열정적으로 네가 그 계획에 찬성하고 있다는 걸 나는 알고 있다 그 말이에요. 마치 못모인 것처럼 네가 그러는데 나는 아닌 걸 알고 있다 그 말이에요. 다음 장. She behaves as if she knew everything. 그녀는 행동한다. 지금 현재 판단하는 길을. 근데 모든 거를 다 알고 있는 것처럼 모르는 게 없는 것처럼 행동한다는 거야. 근데 in fact 사실상 she does not know. 그녀가 모든 걸 아는 건 아니라는 거죠. 마지막 문장. He talks as if he had seen. had seen이니까 이제 한 시제 앞선 내용을 하는 거죠. 그 사고를 봤던 것처럼 지금 말하고 있어. 내가 지금 말하고 있다고 판단하는 건 지금 현재 시점이거든요. 현재 그가 말을 하고 있어. 그 사고를 직접 자기가 본 것처럼 말하고 있어. 근데 사실은 아니다 그 말이에요. Actually, he did not 그 말이죠. 그래서 우리가 그 seem, look, appear 자 이런 동사들 그리고 as if 구문 같은 거 단순 부정사 그리고 완료 부정사에 따라 시제 달리 해석해야 되는 거 총정리를 했거든요. 그래서 수능 대비로 이 정도 하면은 충분합니다. 다음 18번 그룹 어휘는 정상의, 보통의, 평범한, 평균의, 비정상의, 특이한 자, 요 어휘군에 대해서 총정리를 하겠습니다. 자, 첫 번째, 놈이란 단어. 작년, 재작년 수능에도 이렇게 놈이 나왔는데 어떤 규범, 표준, 그걸 놈이라 그래요. 그래서 놈에서 나온 것이 노멀이죠. 그래서 놈 그러면은 규범이나 표준을 말하고 standard, 동요가 standard, criterion 단수고 복수는 criteria, 단수는 criterion, 복수는 criteria. 이것이 규범, 표준 이런 뜻이에요. standard, criterion, 복수 criteria, norm 이게 동의어고 형용사는 normal, 보통의, ordinary, usual, 그리고 typical, common, regular, average, plain 이게 이제 보통의, 평균의, 평범한 이런 형용사들입니다. 반대로 평범하지 않고 평균에서 벗어나고 특이하고 이런 것을 나타내는 형용사들 extraordinary, 그다음에 normal에 대해서 abnormal, ab을 붙이죠. innormal 그러면 안 돼요. innormal이라든가 뭐 이런 단어 쓰면 안 되는 거예요. 그런 단어는 존재하지 않기 때문에 이런 거 없어요. ab을 써요. ab, abnormal, normal, abnormal 요거 꼭 신경 쓰고요. unusual,
uncommon, typical에 대해서 untypical, rare, 드문 그 말이죠. peculiar, peculiarity, peculiar, 특이한, unique, unique, 그다음에 distinctive, 아주 특유의 특색 있는 그 말이거든요. distinctive하고 distinct가 약간 섞어서 쓰는데 distinctive는 아주 독특한 특색 있는, 그리고 distinct는 독특하고 특색 있는 뜻도 있고 뚜렷하다. 뚜렷하다는 뜻이죠. distinct는 obvious의 뜻이 있다는 거예요. distinctive하고 distinct가 약간 섞어서 쓰는데 요 distinctive 두 가지 같이 쓰는 거는 특색 있는 독특한 이런 뜻이거든요. 근데 distinct는 뚜렷하다, 명백하다, clear하다, obvious하다 뜻이 하나 더 있어요. 그다음에 단일하게 있는 거 singular도 이제 그 독특하고 특이한 거죠. 그다음에 eccentric, eccentric, weird, 이상한, 괴이한, weird. weird를 사람한테 쓰면 욕이에요. weird는 좋은 말이 아니에요. grotesque, 괴이한, strange, amazing, striking, outstanding, remarkable, 그리고 marvelous. marvelous는 여기 L을 하나 써도 되고 두 개를 써도 돼요. 얘네들이 그 정상적이지 않은 또는 특이한, 뛰어난, 독특한 이런 형용사를 쓸 때는 요 어휘군을 쓰죠. 보통의 글을 쓸 때는 요 어휘군에서 쓰는 거고, 놈이라는 명사는 표준 규범, standard, criterion이라고 동의어라는 거. 자, 이런 놈이라는 단어도 수능에 그냥 막 인쇄돼서 나와요. 꼭 알고 있어야 되고. 자, 그래서 오늘 여기 어휘 정리하는 것까지 강의를 마무리하기로 하고, 자, 다음 강의 또 9강에서 만나겠습니다. 수고하셨습니다.